पीटीआई इंटरव्यू ਦੇ ਵਿੱਚ महंगाई ਤੇ बोले पीएम मोदी दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं चिंता का कोई विषय एक बड़ा राजनीतिक जोखिम ਲੈਂਦਿਆਂ कोविड प्रबंधन च निवेश किया सारा पैसा। आप दे नाल गठजोड़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पंजाब कांग्रेस तो ਵੱਖਰੇ नवजोत सिंह सिद्धू ਦੇ सुर इंडिया अलायंस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बोले हाई कमान का फैसला सुप्रीम डेमोक्रेसी खातर स्वार्थों वाली सियासत ਨੂੰ पवेगा त्यागना। हरियाणा कांग्रेस का अंदरूनी कलेश हाई कमान के कोल पहुंचा। दिल्ली के पार्टी प्रधान खड़गे नूं मिले कुमारी शैलजा ते सुरजेवाला। कल करनाल दे विच हुड्डा ते सुरजेवाला समर्थकों के विचाले हुई सी झड़प। देश के नाम वाली चर्चा के विचाले आप दा तंज राघव चड्डा बोले अगली मीटिंग के विच असीं अलायंस का नाम भारत रखने की सोच रहे। बीजेपी हुण देश लई नवां नां सोचना कर देवे शुरू। पंचायत भंग मामले के सरकार का एक होर एक्शन सूत्रों मुताबिक सीएमओ के IAS अधिकारी तो वापस लिया काम। 2 IAS अफसरों को पहला ही सस्पेंड कर चुकी है सरकार। पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के लिए वोटिंग जारी। शाम तक आउणगे नतीजे। प्रधान अहुदे के लिए मैदान के 7 उम्मीदवार। भारत सूचनाशु के जुड़े टेंडर घोटाले के ईडी की वड्डी कार्रवाई। बैंक लॉकर चो 4 किलो सोने के बिस्कुट और गहने बरामद। हुण तक 8.5 करोड़ तो ज्यादा की कोई रिकवरी। पल्स ग्रुप के खिलाफ विजिलेंस का बड़ा एक्शन। साबका डायरैक्टर धर्मेंद्र सिंह संधू गिरफ्तार। गैर कानूनी तौर पर डायरैक्टर के वजों कोई सी नहीं। आज मुड़ तो शुरू होगा लुधियाना के सानेवाल का हवाई अड्डा। मुख्यमंत्री भगवंत मान कराउणगे शुरुआत। पिछले लंबे समय तो बंद पिया है एयरपोर्ट। अमेरिका भी होगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप का प्रकाशन। SGPC ने USA प्रेस स्थापित करने का लिया फैसला। धामी बोले गुरु रामदास लाइब्रेरी में भी किया जाएगा डिजिटलाइज। सड़क हादसों के जख्मी हुए लोगों का फरिश्ता बनेगी सरकार। 48 घंटे तक सरकारी ते निजी हस्पतालों के मिलेगा मुफ्त इलाज। सेहत मंत्री बलबीर सिंह बोले मददगार को मिलेंगे सम्मान पत्र ते 2000 रुपए का इनाम। भारतीय मूल के पुलिस जवान के नाम के नाल जानिया जाएगा। अमेरिका का नैशनल हाईवे कैलीफोर्निया के हाईवे 33 का नाम किया गया रोनेल सिंह मैमोरियल हाईवे। गैर कानूनी प्रवासी के वलों गोली मारन ते गई जान। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तां बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब की सियासत के नाल जुड़ी वड्डी खबर तो। नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी के नाल गठजोड़ के हक दे विच नजर आ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस तो वखरे नवजोत सिंह सिद्धू के सुर नजर आ रहे हैं। हाईकमान का फैसला सुप्रीम है। नवजोत सिंह सिद्धू का यह कहना है डेमोक्रेसी के खातर स्वार्थों वाली सियासत को त्यागना पवेगा। चोणां अगली पीढ़ी के लिए लड़ियां जांदियां ने, यह भी सिद्धू ने कहा है। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी के नाल रल के चोणां लड़न के हक दे विच नहीं पंजाब कांग्रेस। पर दूसरे पासे नवजोत सिंह सिद्धू का यह बयान तां पंजाब कांग्रेस के वड्डे आगू वार-वार आम आदमी पार्टी के नाल रल के चोणां लड़न के विरोध दे विच बयान दे रहे हैं। फिर भावें वो राजा वड़िंग होण प्रताप सिंह बाजवा होण तां नवजोत सिंह सिद्धू हुण एक किस्म के नाल असीं कह सकते हैं कि वखरा बयान देंदे हुए नजर आए हैं। और उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है पार्टी हाईकमान का फैसला सब तो उत्ते है। एक वड्डा कारण दे लई है। राष्ट्रीय हितां नूं सब तो उत्ते रखा जाना चाहिए ताकि संविधान की भावना का सन्मान हो सके। साडी जमहूरीयत की राखी के लिए स्वार्थां दे नाल भरी माड़ी मोटी सियासत नूं त्याग देना चाहिए। चोणां अगलियां चोणां दे लई लड़ियां जांदियां ने, अगलियां पीढ़ियां दे लई लड़ियां जांदियां ने, अगलियां पीढ़ियां लई ये चोणां ने। और भारत जिंदाबाद, जुड़ेगा भारत। तां ये ट्वीट किया है नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया है। सीधे तौर पर सवाल जिहड़े ने वो खड़े हो रहे हैं कि सिद्धू नूं आप कबूल है कि सिद्धू आम आदमी पार्टी के नाल गठजोड़ दे हक दे विच ने। बाकी कांग्रेसियां दे नाल वखरे सुर। हाई कमान का फैसला सुप्रीम ये सिद्धू कह रहे हैं। तो इस तो बाद कई तरह के माइनस बयान दे निकल रहे हैं। तो यह भी जिक्रयोग है कि 2017 दे विच कांग्रेस ज्वाइन की सी नवजोत सिंह सिद्धू ने, जिस तो बाद कांग्रेस पार्टी के वालों चोण लड़ी गई और जीती गई, सरकार बनाएगी, कैबिनेट दे विच आए। उस तो बाद तलखी हुई कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल तलखी हुई तो लंबा समा नज़र नहीं आए। जिस तो बाद 2022 दे विच उस तो पहला चोणां तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू सरगर्म हुए। पर हुण इस तो पहला जिक्र किया जाए कांग्रेस च आउण तो पहला ये बेहद चर्चावां सन। उस वेले कि आम आदमी पार्टी दे विच नवजोत सिंह सिद्धू आ सकते हैं, उस वेले बेहद चर्चावां सन।
पंकज कपाई मेरे सहयोगी फोन लाइन ते मौजूद ने। पंकज की कुछ मायने कड्डे जान कि नवजोत सिंह सिद्धू ये कहना चाहते हैं कि इस समझदारी है, जेकर गठजोड़ पूरे देश च हो रहा है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस उसका हिस्सा है, तो पंजाब दे विच हो सकता है, इस विच कोई दो राय नहीं है या फिर गलत नहीं होएगा? देखो, पंजाब कांग्रेस के प्रधान होन राजा वड़िंग, चाहे LOP लीडर प्रताप सिंह बाजवा, वो खुल के इस गल की वकालत कर रहे हैं कि पंजाब के विच कांग्रेस 13 ਦੀਆਂ 13 सीटां चोन लड़ेगी और आम आदमी पार्टी के नाल कोई समझौता नहीं होएगा। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू कई दिनों तो खामोश थे, कई दिनों तो चुप थे, सियासत तो दूर चलते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने पत्नी जी है डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू, उन्होंनी सेहत काफ़ी ज़्यादा खराब है, तो उन्होंने ख्याल रखते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सियासत के जो उन्होंने एक बार फिर जिहड़ा ट्वीट किया है, उस दे मायने बहुत सारे कटे जा रहे हैं और किते ना किते नवजोत सिंह सिद्धू स्टेट लीडरशिप नूं छड्ड के हाईकमान दे नाल खड़े होंदे हुए नजर आ रहे हैं और उन्हां दी सोच से पहरा देने की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके नाल उन्होंने ट्वीट किया है। और ये इस गल का अंदाजा या इस गल के मायने कटे जा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू इस गल के हक दे विच ने कि जदों इंडिया INDA अलायंस होया है, उस दे विच जिक्र हो रहा है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ मिलके जी चोन लड़नी चाहिए। गुरजोत जी जी पंकज बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी ली। सियासत दे विच कुछ भी संभव है पर वेखना हुंदा है कि भविख की कह रहा है या लोग की सोच रहे हैं। तो गुरकीरत कोटली साडे नाल फोन लाइन से जुड़ चुके हैं कांग्रेस तो ने। कोटली साहब स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। जी नवजोत सिंह सिद्धू होरां ने एक ट्वीट किया है और उस दे विच ये साफ झलक रहा है कि उन्हां नूं लगदा है जेकर आम आदमी पार्टी का गठजोड़ देश पद्धर ते हो रहा है कांग्रेस दे नाल और पंजाब दे विच भी होएगा तो गलत नहीं हो सकता या फिर गलत नहीं होएगा। तुहानूं की लगदा है नवजोत सिंह सिद्धू दी जो राय है? देखो गल ये है कि उन्हां दी राय जिहड़ी आ वो परसनल हो सकती है, निजी हो सकती है, लेकिन जे आपां पार्टी की गल करिए कल साडी मीटिंग जिन्ने भी साडे कंटेस्टेंट कैंडीडेट सीगे पिछले 2022 दे विच और जिन्ने भी साडे सिटिंग MLA साडे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट ने उन्हां दी कल मीटिंग हुई आ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। गुरकीरत जी नवजोत सिंह सिद्धू नहीं शामिल हुए मीटिंग दे विच? नहीं वो नहीं आए। कल दी जिहड़ी मीटिंग सीगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਗੁਰਕਿਰਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਏ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਡਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਊਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਕਿਰਤ ਜੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਨਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। 2022 ਦੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਤ ਸੀ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਟਵੀਟ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਟਵੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਡਬਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ। ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗੁਰਕਿਰਤ ਜੀ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਾਂਗਰਸਿਸਟ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰਕਿਰਤ ਜੀ, ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਖੜਿਆਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਆਵੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ 28 ਪਲੱਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਲੂ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ 28 ਪਲੱਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੂਗਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੂਗੀ, ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਪੀਐਸ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਦੋ ਧੜੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਕੀਰਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਟਵੀਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰਜੋਤ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਗੁਰਜੋਤ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮਸਲਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ? ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦਰਭ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਏਗਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਬਰਨ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ। ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਕਲੂਡ ਵੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਵਾਬ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਲਖੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਲਾਈਨ? ਨਹੀਂ ਗੁਰਜੋਤ, ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਕਿੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 85% ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਸ ਖੜਿਆਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਉਛਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਦੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਪੰਕਜ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਬੇਅਦ ਛਿੜੀਆਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੋ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕੱਲ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਤਮਾਮ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀਏ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 5 ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਈਕਮਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਉਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਇਕਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿ 2022 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਉਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ठीक है पंकज, धन्यवाद है तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। तो बेहद अहम है और ये भी जिक्रयोग है जिवें पंकज ने जिक्र किया है कि जेडे अहम या फिर मैंबर पार्लीमेंट कह लीए कि बड़े आगू कह लीए कांग्रेस के, उन्हों की स्टेटमेंट आनी अजे बाकी है। अनिल सरीन ने साडे नाल फोन लाइन से भाजपा आगू ने। सरीन साहब स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब से। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ट्वीट किया जिस तो बाद चर्चावां छिड़ गई ने और कांग्रेस कह रही है कि आखिरी फैसला हाईकमान का होएगा तो मंजूर होएगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जेकर अलायंस हुंदा तां उन्हां नूं भी कोई इतराज नहीं है, पर नवजोत सिंह सिद्धू दे सुर वखरे नजर आ रहे हैं पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप के नाल। देखो कितनी हैरानी की गल है कि अज राजनीति का स्तर कितना गिर गया और राजनीतिक लोग भी किन्ने गिर गए, उन्होंने आपका किरदार भी कितना गिर गया। वही कांग्रेस जिन्हां दे खिलाफ आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप लगा के चक के अंदर कर देंगे और आके उन्होंने विजिलेंस के केस भी बनाए, अज दोनों यारियां पान लगे ने सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने वास्ते। क्या एक दिलों का गठजोड़ है? क्या एक गठजोड़ देश और पंजाब के हित है? ये पंजाब की जनता ने देखना है। लेकिन किस तरीके नाल सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हुए ने जी आप चंगी तरह जानते हैं। जिस तरीके आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार सामने आया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हजे भी जेल च ने और सतिंदर जैन सेहत मंत्री भी जेल यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने केस चल रहे हैं। उस तरीके पंजाब के 2 मंत्री भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और तीसरे मंत्री के बारे जो ना शब्द वरते जान तो बेहतर है, सारे चंगी तरह जानते हैं कि कटारू चक जी की वीडियो किस तरीके पंजाब को शर्मसार किया और उसके अलावा वो विधायकों के रोज जिस तरीके रेड़के चलते हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उन्होंने उत्ते। और ये भी पंजाब शायद पहली बार होया होएगा कि पूरे का पूरा एक डिपार्टमेंट जिहड़ा हैगा वै विद नेम एंड डेजिग्नेशन अपने सिग्नेचर अफसर करके देन कि तुहाडे विधायक तुहाडे मंत्री सानू साडे कोल गलत काम करवा के पैसे इकट्ठे करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और सानू ब्लैकमेल करते हैं। सो इस तरह की जो 2 भ्रष्टाचार इकट्ठे हो जान ते मैं समझदा कि वो जिहड़ा हैगा वै पंजाब वास्ते बहुत ज्यादा हानिकारक होएगा। नहीं नवजोत सिंह सिद्धू दे पक्ष नूं किवें देख रहे हो? मुद्दा तां इह है ना सरीन साहब, वो कह रहे हैं कि चोणां जिहड़ियां लड़ियां जांदियां ने अगली पीढ़ियां दे लई लड़ियां जांदियां ने। भारत जिंदाबाद, भारत जुड़ेगा उन्होंने लिखिया है क्योंकि भाजपा दे विच रहे ने नवजोत सिंह सिद्धू। हालांकि किस तरीके दे नाल पिछले दिनां दे विच बगावत रही है कांग्रेस, ये भी किसी तो लुकी नहीं है। देखो गल ये है कि जिस तरीके दे नाल ये सिर्फ मैं तो ये कहूँगा कि ड्रामेबाजी कर रहे ने, अपनी फेस सेविंग कर रहे ने कि एक कोई बयान दे कोई बयान दे दे। जे आप इन्हां बयानों की रियलिटी चल जाइए तो फिर जो सो कॉल्ड INDA गठबंधन है फिर वो हकीकत पंजाब के साफ दिखती पी है कि कितना सक्सैसफुल गठबंधन होएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो पार्लीमेंट के उपरलियां हाईकमांड दे निर्णय कर भी लैंदियां ने ते चुनाव ते स्टेट यूनिट्स ने लड़ना ना आके थल्ले। मतलब तुहानूं लगदा कि बयान ने पहले ही जेकर गठजोड़ हुंदा तां सेटबैक ला दिता नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान नहीं नवजोत सिंह सिद्धू और प्रताप बाजवा वड़िंग सारे जिहड़े बयान दे रहे ने जे जे इन्हां दिलों दे रहे ने सच्चाई है इन्हां दे बयानां च ते फिर
INDA ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮੰਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜੁੜੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਘਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਵੀਟ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, 1 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ CLP ਤੇ PCC ਕਰੇ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਦਰਨੀय ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ वो असी उन्होंने सन्मुख रखांगे। साहब ये भी बात आ रही है कि मेजोरिटी लीडर जो है कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस के पक्ष में नहीं। देखो कौन पक्ष में है कौन नहीं, ये पार्टी की इंटरनल बात है, इंटरनल गल है पार्टी की, कौन पक्ष है कौन नहीं पक्ष है ये सारी असी लीडरशिप नूं दसांगे कि आ सानू हर व्यक्ति ने क्या गया। मैं तुहानू कह रहा है कि हजे तक सानू कांग्रेस पार्टी दा सुनो, चाहे इंडिया अलायंस होया जिहदे विच आम आदमी पार्टी ते 26 पार्टियां दा पार्टिसिपेशन होया, हजे तक सानू कांग्रेस पार्टी दे मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ते साडे लीडर राहुल गांधी ने यह गल कही है कि तुसी लोग 13 दियां 13 लोक सभा सीटां ते अपनी तैयारी रखो ते सरकार दे खिलाफ जो भी पंजाब दे लोगों दे मुद्दे उन्हां नूं जम के जोर दे नाल आम लोकां दी आवाज बुलंद करो। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜੇ, 13 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ CPM ਹੈ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ कि या आप है या कांग्रेस है, तीजे नंबर ते अकाली दल ते चौथे नंबर ते भाजपा है। बिल्कुल, तो इस गल कारण इन 4 कॉर्नर कंटेस्ट वी स्टैंड अ वेरी गुड चांस। कुछ असी जितांगे, कुछ आप वाले जित लैणगे, रहणगे कुछ असी अपनी जगह जेड़ा साडा काडर वेखो इस टाइम बिल्कुल तैयार नहीं। लेकिन वोट डिवाइड हो जाएगी ना, वोट डिवाइड हो जाएगी, वो भी जाएगी ते इहदे च भाजपा नूं कुछ नहीं लभना। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਸੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੰਡਰ ਨੋ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ईमानदारी चरित्र ते कोई भी काला धब्बा उदों तक पार्टी तो अस्तीफा देने के लिए महत्वपूर्ण तत्व होना चाहिए है जदों तक असीं साफ नहीं हो जाते। नवजोत सिंह सिद्धू ने झूठे केस दे विच सांसद दे अहुदे तो अस्तीफा दिता सी अते इत्थे असीं एक पार्टी दे अंदर ग्रुप बना रहे हां अते प्रमुख बनने के लिए अपने आप नूं तबाह कर रहे हैं। यह तरीका सही नहीं है। सारिआं नूं नाल रल के चलना चाहिए ते सच दे मार्ग ते चलना ही साडी मूल पार्टी नूं मजबूत बनाउण दा राह है। रब उन्हां लोकां नूं ईमानदार बनने की ताकत देवे जो उसनूं नुकसान पहुंचाउंदे ने। तां काफी कुछ कह रहे हैं नवजोत कौर सिद्धू दा भी ये ट्वीट। अगे वधांगे तो हरियाणा कांग्रेस दे विच कलेश नहीं रुक रहा। करनाल दे विच हुड्डा सुरजेवाला समर्थक भिड़े ने। कांग्रेस वर्करां दे विच दस दईए कि लत्तां ते मुक्के चले ने, यानी कि इस तरीके दे नाल झड़प हुई है। स्टेट ऑब्जर्वर की मौजूदगी दे विच आपस दे विच भिड़े ने और जिला प्रधानां दी नियुक्ति दे लई दस दईए कि बैठकां हो रही ने। रात नूं ही दिल्ली दे विच हाई कमान दे कोल पहुंचे ने कुमारी शैलजा और सुरजेवाला। जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इंचार्जां ते ਜਿਹੜੇ इंचार्ज लगाए गए ने उन्हां ते सवाल चुके गए ने। इंचार्ज कांग्रेस नूं मजबूत करन दी गल नहीं कर रहे। शैलजा दा यह कहना है तो दो धड़ियां दे विच झड़प हुई है। तस्वीरां दिखा रहे हैं जिस तो बाद खुल के होर बगावत है, कह लीए कि एक बार मुड़ तो बगावत हरियाणा कांग्रेस नजर आई। तो हमारे जो वर्कर हैं कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता थोड़े से अपसेट हैं, तो उस चीज़ को लेकर हमें लगा कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपनी बात उनकी बात रखें कि जिस प्रकार से हरियाणा में पिछले दिनों से जो काम चल रहा है और जो जिस प्रकार के प्रभारी लगाए गए हैं ज़िलों में, तो स्वाभाविक है जो जेन्युइन कांग्रेसमैन हैं उनमें थोड़ी नाराज़गी और थोड़ी मायूसी आती है। तो उस हिसाब से हो रहा है। कुछ बाहर के प्रभारी हैं जो जाकर वहाँ पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो कांग्रेस को मजबूत करने वाली बात नज़र नहीं आ रही। तो कार्यकर्ताओं में एक रोष तो पैदा होता है। तो वो जो भी बातें हैं कांग्रेस के अंदर की बात हैं, तो हम अपने अध्यक्ष के साथ वो बात करने आए थे। शैलजा जी आज उन्हीं कांग्रेस के ओरिजिनल कार्यकर्ताओं की वेदना, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा, जिस प्रकार से उनको दरकिनार किया जा रहा है, उसकी चर्चा अध्यक्ष जी से करने आए हैं। हमने अपनी बात पूरी तरह से उनके समक्ष, संगठन महासचिव जी के समक्ष रखी। परिवार की चर्चा परिवार में ही होगी, उससे बाहर उससे ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं। पर जिस प्रकार से एक ऐसा प्रांत जो कांग्रेस जीत रही है, एक सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोग उस प्रांत में बिखराहट पैदा करना चाहते हैं, वो कदापि स्वीकार्य नहीं हो सकता। कोई कांग्रेस के घर को तोड़ने का प्रयास करे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर, नजरअंदाज कर, निराशा की हताश होकर छोड़ दे, ये कभी मंजूर नहीं हो सकता। इसलिए बुरे से बुरे वक्त में हमने कांग्रेस की सेवा की है, सदा करेंगे। उस वेदना और पीड़ा को कांग्रेस अध्यक्ष जी तक और कांग्रेस के संगठन महासचिव तक पहुंचाने का दायित्व शैलजा जी का, मेरा, हम सबका है।